ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਊ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ महकमे ने जो कार्रवाई की, परिवार कहता सानू अंदर नहीं जान दिता गया। तो साऊ सिंह धर्मसोत मीडिया सामने कहते हैं मेरे ते सारे झूठे इल्जाम लाए गए हैं। कांग्रेस कहती है सियासी बदलाखोरी की जा रही है, पर FIR दे विच एक होर मंत्री का नाम भी शामिल किया जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल है इस विचाले उठते पे है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि असी एक्शन लिया तो करप्शन नूं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। तो परिवार कहता सिद्धू मूसेवाले के केस के मामले घिरी हुई सरकार इस मामले में चुकना चाहती है तो केस दबना चाहती है। इहो जे सवाल उठते पे। कोई कहता संगरूर जिमनी चोन का मामला है। बहुत सारे सवाल है तो बड़ा सवाल यही पूछांगे साधु ते शिकंजा अगे की। बहुत बयानबाजियां हो रही हैं इस मामले में, परिवार की कह रहा है, सियासत की कह रही है, तो विजिलेंस महकमा की कह रहा है, सब कुछ सुनना जरूरी है क्या? सब कुछ झूठ है। हाँ जी, सब कुछ झूठ है। नहीं जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। नहीं कोई गल नहीं, अपनी जांच करन दो। हाँ जी, हाँ जी, कोई गल नहीं। सानू कहने कौन करा रहा काम ये? सानू कुछ नहीं पता। हाँ जी, भगवंत मान है ना, हाँ जी, ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ 25 ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਪੁਖਤਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 50-50 100 ਸਾਲ ਪਾਲੇ ਦਰਖਤ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੈਮ ਤਾਂ ਸਕੈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਲਾਓ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਸੂਗਾ ਭੁਗਤੂਗਾ, पर मैं कह रहा इतने तो बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, फूड स्कैम। कोई ऐसा महकमा तो इरीगेशन के स्कैम, माइन के स्कैम। पर वड्डा सवाल इस डिबेट के असीं पुछांगे साबका मंत्री साऊ सिंह धर्मसोत ते भ्रष्टाचार मामले च शिकंजा कसन ते सियासी कमसान क्यों? इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल तुहाडा तारफ करवाने ते उस तो बाद डिबेट ओपन कर देवांगे। रमन चांदी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, डॉक्टर सुरिंदर कमल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, अवतार सिंह गिल साढ़े जस पंजाबी के जर्नलिस्ट है पटियाले तो। अवतार गिल तुहाडा भी बहुत स्वागत है, डॉक्टर सुरिंदर कमल तुहाडा भी स्वागत है, खड़ियाल साहब तुहाडा स्वागत है, रमन चांदी तुहाडा भी स्वागत है। सब तो पहला सवाल मिस्टर खड़ियाल तुहानू करना चाहूँगा। मिस्टर खड़ियाल, सियासी बदलाखोरी क्यों कह रहे हो तुसीं इसनूं? क्योंकि केपी जी एक आम आदमी पार्टी का बड़ा क्लीयर पैटर्न है। पहला अलका लांबा नूं टारगेट कीता, फिर कुमार विश्वास नूं टारगेट कीता, फिर तेजिंदर बग्गा नूं टारगेट कीता, हुण धर्मसोत साहब नूं टारगेट कर रहे हैं, होर बड़े लीडर्स नूं टारगेट करनगे। सानूं टेंशन कोई नहीं, बिकॉज कोर्ट दे विच सानूं फिट है, जुडिशरी दे विच फिट है ते हर बार इन्हां नूं फटकार लगी है ते रिलीफ सानूं मिलिया। दूजी गल ये है जो मैटर सब जुडिस है, मैनूं समझ नहीं आउंदा कि इहदे बारे डिबेट डिस्कशन क्यों होनी चाहिए। ये तां कंटेम्प्ट है। व्हेन द मैटर हैज टू गो इन द कोर्ट ते डिबेट टिप्पणी टिक्का करने की जरूरत नहीं है। ते दूजा डिबेट बंद कर दिए खड़ियाल साहब, खड़ियाल साहब डिबेट बंद कर दिए। जस्टिस जेड़ा है, हां खड़ियाल साहब डिबेट बंद कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल कंटेम्प्ट है, अदरवाइज हां करो। नहीं ਅਸੀਂ सवाल कराए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बिल्कुल ਜਦੋਂ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ, one is not supposed to talk about it. It is contempt of court। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ?
ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਡੂ ਟੂ ਰੌਂਗਸ ਮੇਕ ਅ ਰਾਈਟ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ one is to be presumed innocent until proven guilty। ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 2-3 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ, 골ਡ ਕੋਇਨਸ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰਾਸਡ ਐਂਡ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰਾਸਡ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਈਡੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ? ਸੌਰੀ ਈਡੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਚੈਸ ਥੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੌਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ 90 ਮਰਡਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਆਰਪੀਜੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈਡੀ ਬੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਸ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਬਚ ਜੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੋਏ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੁੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੋ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੁੱਟਣ ਦੋ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾੜ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲੇ ਖਾ ਲੇ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 100 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਰਪਟ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਇਹਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਵਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੀਸੀ ਕਰ ਲਈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ CBI ਹੋ ਗਈ, ED ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2,79,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਟੇਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? मेरा ਤੁਹਾਡੇ तक आवाज़ नहीं पहुँचती पी। अवतार गिल, मेरी आवाज़ आ रही ਤੁਹਾਡੇ तक? जी जी। अवतार गिल, पूरा मामला है कि तुसी उस इलाके ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਗਿਲ, देखो केपी जी, बिल्कुल जिस तरह पहला इन्हां दे उत्ते SC ST ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਫੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਜੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DFO ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ PA ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਭਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇੰਨੀ? ਅਵਤਾਰ ਗਿਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ KP ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਭੜਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਜ਼ੀਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਠੂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਈ। KP ਜੀ, ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਜੇ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ BJP ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਦੇਖੋ KP, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ BJP ਦੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਸਮਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇਕਰ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ?
ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੇਕ ਸਾਊਥ ਸਿੰਧ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਲੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਧੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਾਧੂ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ ਜਿਹੜਾ PMSSC ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 500 ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੀ ਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈਟ ਇਟ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕੇਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਐ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 30 MPs MLAs ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੇਪ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ 60 ਤੋਂ 65 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੇਥ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਗਲਤ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਬੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨੌਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਧਰ ਗਏ ਆ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, KPG ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਹਾਂ, ਬੋਲੋ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ?
ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਲੇਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਲਿਆ ਸਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੇਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਮਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਲ ਜੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸੇਫਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਥ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 4 ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਚੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਮਨ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਡਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਈਟੀ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੁਣੋ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਕੇਸਿਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਦੜਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਡਾਰ ਤੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਬਕਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੂੜੀ ਇਧਰੋਂ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਟਾਈਟ ਕਰਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਦੇ ਆਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ ਸੀ ਫਾਈਲ, ਉਹ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਡੀਐਫਓ ਪਲੱਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਮੈਂ 4 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜੀ ਹਾਂ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਵੈਂਡੈਟੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਉਧਰ ਗਏ ਆ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਡੋਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਟ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਫਾਈਲ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲਟਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪ 'ਚ ਲਟਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ 'ਚ ਲਟਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਗੀ ਪਰਸਨ ਮੰਨ ਲਓ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਮੈਂ 3 ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਮੈਂ 3 ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, 3 ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਦਾ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਮਸਲਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਥ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਊਥ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਕਿਉਂ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ ਕਿ ਸਾਊਥ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੇ ਉੱਧਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਵਲ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਣ ਦੀਆਂ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਤਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਪਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਸੱਚਿਓ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਦੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚਲੋ, ਆ। ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸ਼ਵੀ ਖਡਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿੰਧੂ ਕੰਵਲ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਧੂ ਕੰਵਲ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। हाँ मिस्टर खडियाल, देखो नंबर एक ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰਸ ਤਾਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਐਟਸੈਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਨਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚ ਲੰਘ ਜੂ ਮੇਰਾ। ਸੋ देयरफॉर ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਓਵਰਸ਼ੈਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਬਣਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਸ਼ੈਡੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਚਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਮੈਡਮ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਸ ਦੈਨ 3% ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 5% ਹੈ। ਸੋ ਇਥੋਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੋਖਲਾ ਤੇ ਫੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਮਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਸਮਨਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਈਟੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜੋਗੇ। ਦਿਸ ਲੌਜਿਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਅ 3-legged chair which is bound to fall। ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਾਗ ਆਪਣਾ ਇਧਰੋਂ ਦਾਗੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦਾਗ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਾਗ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਦਾਗ ਦਿਖੇ ਲੀਡਰ ਦੇ। ਚਲੋ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਲਾਤੀਆਂ? ਇਹ ਅਗੇਨ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਬਲ ਜੱਜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੋਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਇਟ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੇ। ਐਤਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਬਟ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਚਲੋ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ, ਇਹ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 1 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2, ਚਾਹੇ 3, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 70% ਲੋਕ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਐਫਓ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਰਖਤ ਕਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਲਗਾਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੋ, এনवायरमेंट ਡੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਪਟ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ, ਦਰਖਤ ਵੱਢੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੇਸ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।